जय श्रीराम जे केतक भक्त लिखिं जे सहस्रा सूत्र आम जाणीनु आ केतक लिखिं आज एपिसोड भी जीव जे निज नाम भी जानी ना जदि तुम दीक्षा नेला पर ये दुटा जान तुम गुरु सह लगी रही जान ना गुरु मन पकई कहे किए पाई न जानी न जानी एटा कथा तुम तुम कम हो मुझे जानी मु गुरु पाखु केमती नेबी तेणु बहुत लोक जो तो दीक्षा न नहीं जे दीक्षा नहीं से मैंने है कि तुम कहूँ तुम आसपार कथा बुझीपार आस आ कौन एत समझ मन रखी हो बुझे द्वितीय कथा हूँ जे लिखि कहते स्वर्ण श्रृगाल जो घरे घरे मड़ा पूरी जीव ना ना स्वर्ण श्रृगाल देवसभा करेंगे घरे घरे मड़ा पूरी मड़ा माने कौन मड़ा माने मुर्दार मुर्दार हाँ आम मु बहुत लिखी नहीं कि जीवंता सबर हृदय व्यथा सब जी भगवान को जानला नहीं बा चेतना को जानला नहीं आत्मा को न जानला नहीं ताको कौन कह जड़ ना ना मुर्दार आ कौन अर्थात से लोक मैंने धर्म कौन जाना चेष्टा न करी सब जड़ हो मुर्दार भाई आम मुर्दार नुह कि जेतन तो चेतनशील है न हाँ चेतना जदि ना विवेक ज्ञान ना तो मुर्दार सहित सामान आ कौनटा खाली जीवता मुर्दार सी मला मुर्दार एति आ ना सब सामान आ स्वर्ण श्रृगाल स्वर्ण बोले कुकुर श्रृगाल बोले शियाल अच्छा सी जो सभा करेंगे भर झगड़ा है ना कौन हम कुकुर शियाल कौ दिन पड़ा तेणु ये देवसभा किए बसवे स्वर्ण आ श्रृगाल अर्थात केवल झगड़ा लगे बसवे जे मु जानी या तू कौन जानी मो ना अच्छी तो ना कहीं देखा ये चलो यहाँ को सुधरण सभा कहती तेणु ये टाइप गालुआ मालुआ सब है कि ये बही लिखी मुझे क्या गाली दूनी से बही जा लिखी आज देख आम सबू कथार जदि आम तत्व न जाना तार वास्तवता न जाना ताल सेमती पढ़ुव जे आम जानी अंजना होती कार हनुमान बो कि बापा हला किए केशरी पुणी शिव ठाकुर पुणी पवन कुमार ताल गोटे माँ तीन टा बाप कौन केमती हम आम बुझा कथा ना ना से कहीं कहूँ गोटे माँ तो जड़े तीन टा बापा कौन बुझे देखिए बही लिखाई जे बही कौन लिखाई पुराण जे शिव ठाकुर आ पार्वती थरे ठाकुर पाखक जाइए विष्णु पाखक जाइए ठाकुर तुम सम्मान कले बसिले जे ठाकुर कहे कौन तुम चाहूँ ना आपणकर मोहिनी रूपटा आम टे देखू किए कहले शिव ठाकुर कहले पार्वती बसछन्ती तापर से कहते मोहिनी रूप देखिए तापर से थरे एमती ठाकुर मोहिनी रूप देखईदे जो मोहिनी रूपटा देखिले से लिखाई मोहिनी रूप देखला तांकर तेज स्खलित है तेज तेज बोले रेत बा वीर्य स्खलित है शिव ठाकुर मेला बैरागी वैष्णव सी यदि मोहिनी रूप देखिकी ब्रह्मस्खलन हो जाऊँगी ताल साधारण लोक कहे तो आमर हेल्ले किसी क्षति ना जो रेतटा स्खलित है कौन तेजटा सप्तमुनि जाकि तले पकईदे गोटे पात्र पता माने पत्र पत्र द्वारा से रेतटा को धरिले से रेतटा जो सप्तमुनि धरिले कौन करेंगे आगे चिंता करेंगे जब गोटे पत्र हम से पत्र हम ये 7 जन कौन एमती धरिकी बुलिले पत्रटा धोईकी साधारण तो सामान चलिए ना टे वर्ष गली पड़ो तापर से देखिले जो अंजना पुत्र अर्थ से ध्यान करुले सी तापर से जो रेतटा को से कौन कले ना अंजनार कर्ण भितर छाड़देले से रेतटा कर्ण भितर गला कर्ण भितर आगे जाने जे जमी आखिर फुटा अच्छी कर्णर फुटाटा तलू ना आम नाक जब पा पड़ेगा पेटू जीव आखिरी भी चल पेट को कि कान जीव ना ताले कान जदि रेत स्खलित रेतटा पूरा है ताद्वारा हनुमान जन्म है ना ना लिखाला ये आम बुझा ना या प्रवचन करवा जे ये रकम हनुमान जन्म है
ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବହୁ ପୁରାଣରେ ଦେଖିବ ସେ ଶିବ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନା ନାହିଁ? ଶିବ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ତମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଫେର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହଉ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ହଉ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଦୁଇଟାଙ୍କ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୁମେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଆମ ଭିତରେ ବା ତୁମ ଭିତରେ ଯାହା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଏ। ହେଲା କି ଯେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ ବା ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ ବା ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଉ ଯାହା କରୁ ସେ ମାଗେ କ'ଣ ନା ମୋହିନୀ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବି। ମୋହିନୀ ମୋହହୀନ ରୂପ ମୋହିନୀ। ଯେମିତି ଠାକୁର ମୋହ ଭିତରୁ ସେ ମୋହଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋହିନୀ ରୂପଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହିନୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମୋହହୀନ ରୂପ। ଯେଉଁ ମୋର ମୋହଟା ରହୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ମୋହଟା ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋହଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋହିନୀ ଆଉ ମୋହହୀନ ହେଇଯାଉ ଆଉ ହେଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହଟା ଛାଡ଼ିଦେବ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ନା ନାହିଁ? ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ବା ଶିବ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଖଳିତ ହେଲା ଅର୍ଥ ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ଯଦି ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ତାକୁ ଧରିବ କିଏ? ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଧରିବ କିଏ ନା ସପ୍ତ ଚକ୍ର ଭିତରେ ରଖା ହେଲା। ସପ୍ତମୁନି ଆଉ କ'ଣ? ସପ୍ତ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ରଖିଲେନି। ଷଡ଼ଚକ୍ର ଆଉ ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ଏ ସପ୍ତ ଚକ୍ର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଧାରଣ କଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଷଡ଼ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ନା ଜ୍ଞାନଟା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସପ୍ତମୁନି ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଞ୍ଜନାକୁ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତମ ଏଇ ଷଡ଼ଚକ୍ର ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ଭେଦିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା ଶିବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ସେ ଶୁଣିଲା କିଏ କେଉଁଥିରେ? କାନରେ। ତେଣୁ କାନରେ ରେତରା ସ୍ଖଳିତ ପୁରା ନା ଜ୍ଞାନଟା କାନରେ କହିବାରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହନୁମାନ କିଏ ନା ନିଜେ ହନୁମାନ ଆଉ କିଏ କି ଆମେ ହନୁମାନ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ହନୁ ଥିଲେ ହନୁମାନ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଥିଲା ମାନ ପଳେଇଲା ହନୁମାନ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଲେଇକି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଇଏ କେମିତି କୁହାହେଲା ଯେ ହନୁମାନ ଯିଏ କହିବ ଯେ ଜଣେ ତାକୁ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୋହଟା ପଳେଇଲେ ମାନଟା ପଳେଇଲେ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇଲେ କେମିତି ଯିବ ନା ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ଜାଣିଲେ ସେ ପରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଥିବ ନା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଥିବ। ଜାଣିଲେ ସେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଯାଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରୁଛି। ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ଆଉ କେଉଁ କଥାରେ? ଏ ହେଲା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଗଣ୍ଡ ନାମ ସାତକୋଶିଆ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଲା। ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। ତାହେଲେ ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧ ହକ୍ଷ ଏଇଟା ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। ଯଦି ଏଇ ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରହିଲା କିଏ? କୁମ୍ଭୀର। କାଳ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ ନା ମାୟା କୁମ୍ଭୀର। ମାୟା କୁମ୍ଭୀରଟା ଆମର ରହିଛି। କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମାୟାଟା ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରହିଲା କୁମ୍ଭୀର। ତାହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ କାହିଁକି ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ନାମ ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରଟାରେ ଢଙ୍କା ହେଇକି ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ତାଳୁକାରେ ଅଛି ସେ ଢାଙ୍କୁଳି ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଢଙ୍କାନାଳ ଆଉ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଢଙ୍କାନାଳ ସେଇଠି ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧ ସେଇଠି କୁମ୍ଭୀର କାଳ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? କହିବେ ତ ଓଲଟା। ତାପରେ ଗଲା ପୂର୍ବ ଭାଗେ ମାଛ ଚିତଳ ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ପଳେଇଗଲା। ପୂର୍ବ ଭାଗେ ମାଛ ଚିତଳ ରହିଛି ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପ୍ରାଣ ଯେଉଁଠି ଚେତନା ସେଇଠି।
ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରହିଲା ଏଇଟା, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରହିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାଟା ପ୍ରାଣ ସହିତ ଯିବ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଚିତ୍ତଳ ମାନେ ଚେତନା ଆଉ କ'ଣ, ପୂର୍ବ ମାଛ ଚିତ୍ତଳ ରହିଛି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଆସିବ, ମୁଁ କହୁନି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଚେତନା ମନ ସବୁ ଏକତ୍ର ହେଇକି ଚାଲିବ, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଶାରଦା ମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ ମାଗିବେ ସେଦିନ କୂଳ ଭାଙ୍ଗିବ। ଶାରଦା ବୋଲେ ଏଇ କଣ୍ଠ କତିରେ ସେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ଦର୍ଶନ ମାଗିବେ, ସେଦିନ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବ। ସେଇଦିନ ଜାଣିକି କୂଳ ଲଙ୍ଘିବ, ନହେଲେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ଚେତନା ଆଉ ପ୍ରାଣଟା, ମନ ସବୁ ତା ଭିତରେ ନ ପଶିଲେ ହେବ କି? ରତ୍ନ ବଟ ମୂଳେ ଧାରକ ଫିଟିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଧାର ଫିଟିବ ଭିତରକୁ, ଧାରକ ଫିଟିବ, ରତ୍ନାବତୀ ନାମ ହେବ, ତା ନାଁ ରତ୍ନାବତୀ ହେବ। ଛତିଆ ବଟରେ ଉଭୟ ମିଳିବେ, ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ। ଇଏ ଉଭୟ ଯାଇକି ଛତିଆ ବଟରେ ମିଳିଯିବେ ହେଲା, ତ୍ରିକୁଟରେ ମିଳିଯିବେ। କିଏ? କିମ୍ବୀର ଆଉ ଚେତନା ସେଠି ମିଳିବେ। ଏରଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତ୍ତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ, ଏଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସପ୍ତ ଏକାକ୍ଷରେ 7 କିନ୍ତୁ ଅଣାକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳ କହନ୍ତି, ବା ସେଇ ପଞ୍ଚ ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ, ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳ। ତା ସେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ କିଏ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାରେ ବା ହେବ। ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିନା ତାକୁ ଧରିଲେ ହେବ, କାହାକୁ ସେଇ ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଧରିବ। ହଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ବୁଝିଗଲା ତ, ଏଇ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳ ଇଏ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଧର୍ମ, ଯେମିତି ବୁଝ ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ଚଳିବ। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ସିଂହାସନ, ସେଇ 5 ସେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳ। ଇଏ 5ଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳର କେମିତି ହେବ, ତା କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବ କେମିତି ନା ଚିତ୍ତଳ ମାଛ କଣ୍ଟାରେ ହେଲା, ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ। ଏରଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତ୍ତଳ ମାଛର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ, କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୂଳି କାଠ ହେବ, ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଠାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ରହିଲା, ମଣିନାଗ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରଟାକୁ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତଳ ହାଡ଼ରେ ଶୂଳି କାଠଟା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଶୂଳି କାଠ ମାନେ କ'ଣ, ଶୂଳି ପଡ଼ିବ। କିଏ? ମୁଁଟା, ମୁଁ ହେଲା ଯିବ ନୁହେଁ କି, ମୁଁଟା ଯିବ ବା ସେଇ କାଳିଆ ବୋଦା, ସେଇ କାଳିଆ ବୋଦା ସିଏ। ଆମେ କ'ଣ କି କାଳିଆ ମୁଁ କହିଥିବା କାଳିଆ ମୁଁ କିଏ କହୁଛି, ବୋଦାଟା କହୁଛି, ଛେଳି ବି କହୁଛି, ଆଉ ମଣିଷ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ସେଇଠି ହଣା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁଟା ମରିବ, ମୁଁଟା ମଲେ ଜୀବ ରୂପକ ମୁଁଟା ମଲା, ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହେଲା ନା ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ବୁଝଉଛି। 22 ପାହାଚ ପ୍ରାଣକୁଷ୍ଟ ଲେଙ୍କା, ସୂତ ନାମ ହନୁମାନ, ନିଶ୍ଚଳ ପବନ ସୂତ ହୋଇଥିବ, ହାଣିବ ନାଗାନ୍ତି ଗଣ। ସେ ଯାଉ ସେ ତାର ନାଗାନ୍ତି ଗଣକୁ ହାଣିବେ। ଲୀଳା ଉଦୟ ହେବ ଶୂନ୍ୟ ଚହଟିବ ଗହ ଗହ ଛତିଆରେ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣେ ସର୍ବେ ଖଟିବେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇବ ବାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ କି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବେ, ଶୂଳି କାଠରେ କିମ୍ବୀର ମରିଯିବ, ସେ ହେଇଯିବ। ସେ କଥା ହଇ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଇଏ ତ ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଋଷି ଆସେ କଳେ ଦାରୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିବ ଶିବ ଦେଉଳେ, ଦାରୁଣ ପାୟଣ ପଥ ଉଡ଼ିଯିବ ମରିବ ପାର୍କଣ୍ଡ ଠାରେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ, ବେଦୁଳି ହାଟରେ ଶିଆଳଦା ଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇଛି ଥୁଆ, ତା ଅନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ଉଜାଣି ଆସିବ ପଣ୍ଡା ହେବେ କୁଆଭା। ଇଏ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଯାଇକି ସେ ବୁଝିପାରିବ ବେନ୍ତୁଳି ହାଟ କେଉଁଠି ନା କ'ଣ, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, 14 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ କାଲି ବୁଝେଇବି। ଯଦି ଅଞ୍ଜନା ଏମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ କେଶରୀ କାହାକୁ କାହିଁକି କୁହାହେଲା, କେଶରୀ ତାଙ୍କ ବାପାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଅଞ୍ଜନାର ଆହୁରି ଯଦି ଅର୍ଥ ନେବ, ସୁନୟନା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହେଲା କି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁନୟନା ବୁଝାଉଛି ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୟନ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଦେଲେ ଅଞ୍ଜନାକୁ। ଆଉ ଯାହାର ସୁନୟନା ନୁହଁ ତାଙ୍କ କେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ଜନକ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସୁନୟନା, ତେଣୁ ସୁନୟନାକୁ ଅଞ୍ଜନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନା ଆଉ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକା ଅଞ୍ଜନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଥାଏ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ କାଲି ମୁଁ କେଶରୀ ବୁଝେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।